Hello class. Hello everybody. We are back. Then we will continue from the topic. We will topic from the subject science and topic चाहिँ हाम्रो के छ त? It's from force and motion, right? हाम्रो relation to force and motion. Force and motion हाम्रो relation to छ. So please हाम्रो like it's according to the syllabus of Nepal. अनि हाम्रो क्लास 8 को सिलेबस छ. सो प्लिज हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ जे कुराहरु छ प्लिज just learn them from here. And यसको डेफिनेसन चाहिँ if you want definition then you can ask me. नभएपछि डेफिनेसन सकेसम्म म भन्दै पढाउँदै भनिरहेको हुन्छु. And note them down or या फिर डेफिनेसनहरु चाहिँ you can get them from your book. तर पनि जसरी चाहिन्छ हामीले जसरी भेटाउँछ प्लिज अरेन्ज द डेफिनेसन्स. अब हामीले यसमा सिलेबस बेस्ड कुराहरु मात्रै पढ्छौं है त. So the first thing is about motion. Force and motion मा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्दाखेरि मेन कुरा भनेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ motion and rest. Okay. अब साइन्सले के भन्छ भने according to the science says that everything in our surrounding are found in two states. हाम्रो त दुईवटा स्टेट छ. दुईवटा स्टेटमा के छ भने हामीसँग चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ either moving state or अर्को चाहिँ not moving state. Example like if we will take example of this board, हाम्रो board चाहिँ के छ it is in rest condition, move गरिरहेको छैन नि त. रेस्ट नभन भएले चाहिँ not moving and moving भनौं न त हैन. Okay. Sorry. सुरुमा चाहिँ not moving state means it is not changing its position. लाइक हामीसँग के छ प्यारामिटर्सहरु चाहिँ हामीसँग यो मुभ गरिरहेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ वी हैव टाइम अनि अर्को चाहिँ सराउन्डिङ. अब इफ आई विल लाइक काउन्ट टाइम फ्रम हियर लाइक 1 सेकेन्डमा यो कता छ इट इज हियर एन्ड इफ आफ्टर 5 सेकेन्ड्स इट इज हियर एन्ड आफ्टर 1 मिनट इट इज हियर मिन्स दैट यो चाहिँ के छ दिस इज नट चेन्जिङ इट्स सराउन्डिङ, दिस इज नट चेन्जिङ इट्स प्लेस. अब यो 1 सेकेन्डमा आइछ नि त, 2 सेकेन्डमा पनि इट विल रिमेन हियर. दिस कन्डिसन इज नोन एज रेस्ट कन्डिसन. The condition in which the object does not move from its place even if the time changes. Time चाहिँ के छ continuously गइरहेको छ. But now in case of motion, me, you are seeing me moving from here to here, right? Then if I will change, if I'm like changing my position, my surrounding with respect to time. Example like energy. Now at 1 second time I'm here, it means that if I'm changing my time then it means I am having some kind of movement, and such kind of movement time plus surrounding दुईटै चेन्ज भइरहेको छ. If they like are being changed then changed भइरहेको छ भनेपछि that is known as motion. रेस्टमा के हुन्छ? In case of rest time changes but surrounding does not change. But now in case of motion time and surrounding they both will be changed. Okay, they will be changed. अब यसलाई के भन्ने भयो त मोसन हुने भयो. अब रेस्ट र मोसन यसरी बुझिसकेपछि अब चाहिँ लेट्स गो थ्रु सम इन्डिभिजुअल टपिक्स विथ डेफिनेसन. मोसन. व्हाट इज मोसन इन फिजिक्स? अब हाउ डज फिजिक्स डिफाइन्स द मोसन? Physics defines the motion in a way like motion is a state. Motion is a state of body or a state condition where an object does not change. Sorry, उल्टो भनिन्छ हैन. When an object changes its position with respect to time. Motion is the state of body where an object changes its position with respect to time. Example, moving bus. And in case of moving bus, suppose a moving bus is at position like this. अब भनेपछि अहिलेको लागि पोजिसन भनेको के त सराउन्डिङ. ओके, अब म पोजिसन भन्छु सराउन्डिङ भन्दिन. Then now in case of moving bus, if moving bus is like near to this house in 1 second, okay, at 1 second time, if this moving bus is at like is near to this house, then after 2 seconds this moving bus is at this condition and now it is near to one tree. भनेपछि for now like अहिलेको लागि इनिशियल स्टेटमा चाहिँ when it was at 1 second यसको लागि सराउन्डिङ के थियो त house means this was its like position, and now for 2 seconds this is its position, means a body is changing its position with respect to time, then this is known as motion. Definition भयो with example. अब now in case of rest, अब suppose like over here एउटा कन्डिसनलाई ब्रेक गरौँ न त, एउटा कन्डिसनलाई यो कन्डिसनलाई ब्रेक गरौँ, यता मात्र राखौँ.
Now if at 1 second this boss is at this place, and at 2 seconds this boss is as like this boss is at the same place, and at 4 seconds this boss is at the same place again, means that this object, this boss is not changing its position, that is this tree, with respect to time. Change भइरहेको छैन नि त, means that is rest. अब with example त भइहाल्यो यसमा चाहिँ, अब boss at rest condition नभए चाहिँ boss in a bus stand, या फेरि a person is standing nearby the tree. You can make an example. रेस्ट र मोसनमा कुराहरु भइसक्यो. देन आफ्टर दैट रेस्ट र मोसनमा हामीले बुझ्न पर्ने अर्को टर्म भनेको चाहिँ दैट इज अबाउट रेफरेन्स फ्रेम. फर्स्ट हामीले बुझ्यौं होला कसरी रेफरेन्स, अब सुरुमा चाहिँ रेस्ट र मोसन भनेको के हो, आफ्टर दैट रेफरेन्स फ्रेम. Okay, now in case of reference frame भनेपछि reference frame is the stationary object, like according to the definition. Okay, a reference frame is the stationary object on the basis of which rest or motion is defined. Definition ला कसरी बुझ्छौं? Okay, we can interpret now definition. बस राम्रो छ है, take it away. Take it on a long tour. Okay, reference frame. अब reference frame बुझ्ने बेलामा चाहिँ मेन कुरो चाहिँ in case of motion or rest there are some terms, some things. सुरुमा के छ, a moving object or a body at rest, एउटा चाहिँ object को कुरा आयो सुरुमा चाहिँ object. After that we have surrounding, either tree or house. त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ टाइम. ओके, द चेन्जिङ थिङ. ओके, एउटा जुन कुरा चेन्ज भइरहेको छ, टाइम. आफ्टर दैट सराउन्डिङ, एन्ड त्यसपछि अब्जेक्ट. अब वी हैव दिस मच थिंग्स. अब इन केस अफ दिस थिंग्स द बडी चेन्जेस विथ रेस्पेक्ट टु टाइम. टाइम चेन्जेस अकॉर्डिंग टु द बडीज लाइक मुभमेन्ट or like it is according to the body's state of एउटा condition, एउटा condition for that moment. But now in case of changing time and like surrounding, हामीसँग के छ त, surrounding is the extra thing over here. Surrounding can be anything. Okay, हामी surrounding भनेको चाहिँ यहाँनेर surrounding एउटा यो छ भने यहाँनेर चाहिँ के भन्ने भयो त, we can change the surrounding. Like यतापट्टि we can take this tree as surrounding, यतापट्टि चाहिँ we can take this house as surrounding. तर surrounding को चाहिँ main काम चाहिँ के छ त, according to the surrounding rest or motion is defined. How? Like over here at 1 second the surrounding was tree, at 2 seconds the surrounding becomes house, means surrounding change भइरहेछ नि त. Surrounding is being changed from this to this. Surrounding change भइरहेको छ को meaning के भयो त, if the surrounding is changing then there is rest or motion, means this thing is known as stationary object or reference frame. Okay, अब reference frame is a stationary object भनेको थियो हामीले सुरुमा चाहिँ. स्टेशनरी भनेपछि के भयो त, रेस्ट र मोसन डिफाइन गर्ने बेलामा यसमा चाहिँ मुभ नगर्ने कुरा एउटा मात्र छ हामीसँग, दैट इज सराउन्डिङ. सराउन्डिङ डज नट मुभ. Surrounding does not move, sorry. Now in case of surrounding, the reference frame is the stationary object that does not move from its place, पहिले कुरा, and it helps to find whether the object is in motion or rest. त्यही छ नि त कुरो हैन. पहिले कुरा, this is not moving from its place, that means it is a stationary object. And next thing, because of it our rest or motion is defined. डिफाइन भइरहेछ नि त, किनकि यसको बेसिसमा चेन्ज भएको छैन भनेपछि त देयर इज मोसन, सरी देयर इज रेस्ट. यसको बेसिसमा चेन्ज भएको छ भने के भयो, देयर इज रेस्ट भनेपछि मेन भनेको यही नै हो नि त, मुभ पनि गर्दैन र सिधै रेस्ट र मोसन पनि भनिदिन्छ भनेपछि हेन्स इट इज नोन एज रेफरेन्स फ्रेम. अब रेफरेन्स फ्रेम भनेको स्टेशनरी अब्जेक्ट अकॉर्डिंग टु व्हिच रेस्ट और मोसन इज डिफाइन्ड. यति भनेपछि त डेफिनेसन बुझिन्छ होला कि, यति पनि बुझ्नुपर्छ ल. बुझेन भने फेरि भन्ने मलाई, यु क्यान आस्क मी अगेन. अब यहाँसम्म डेफिनेसनको कुराहरू भयो, रेफरेन्स फ्रेमको कुराहरू भयो. अब हाम्रो यसमा चाहिँ अझै बुझ्नुपर्ने कुराहरू टन्नै कुराहरू छ. टन्नै कुराहरूमध्ये मेन कुराहरूलाई पहिले हेरौँ. अब यसपछि हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा एक्जाममा क्वेसन आउँछ. क्वेसन, यु क्यान राइट दिस क्वेसन.
ल in case of examination you will get such question त्यहाँ चाहिँ के भन्छ rest and motion are related terms why or या फेरि explain या फेरि justify या फेरि prove जे पनि भन्न सक्छ क्वेशनले के भन्छ भने rest र motion भनेको चाहिँ they are connected relative भनेपछि they are somehow connected to each other या फेरि उनीहरुमा certain relation चाहिँ छ भनौं न एउटा तरिकाबाट अब त्यो रिलेसन के रहेछ र कस्तो रिलेसन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ we will justify that right now अहिले चाहिँ justify गर्छौं हामी पछि राख्दैनौं take one bus हामी जतिखेर पनि बस लाग्छौं बसमा फेरि ड्राइङ चाहिँ मेरो बवाल नै छैन अहिले बस चाहिँ 3D बस लगिरहेछौं हामी त बिकज 3D बस चाहिरहेछ कुरो बिग्रियो ल suppose this is one bus and in case of this bus त्यहाँ चाहिँ के छ we have like some number of seats over here and we have driver over here and we have one surrounding too यताबाट के छ ट्री हरु पनि छ यताबाट घरहरु छ अब in case of this bus अब there are some passengers P passengers D driver okay त्यसपछि these are some stationary objects or reference frame अब यो चाहिँ हाम्रो नर्मली रेफरेन्स फ्रेम भइहाल्यो बाहिरपट्टि भएको कुराहरु अब in case of this passengers त्यहाँ चाहिँ के छ भने अब if we will consider their motion with respect to these surroundings outer surrounding भनेपछि at 1 second the bus was at this place अब at 2 second the bus is at this place and at 3 second bus चाहिँ कहाँ पुग्छ यहाँ पुग्छ भनेपछि इनिशियली बस बाट हेरौं सुरुमा बस is in motion पहिले कुरा because bus is changing its position with respect to surrounding पहिले कुरा भयो अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ passengers in the bus are even changing their position with respect to these surroundings outer surrounding चेन्ज गरिरहेछ नि त हैन भनेपछि सुरुमा चाहिँ first of all bus with respect to outer surrounding यो सराउन्डिङ सँग के भयो त is in motion outer किन भनेको भन्ने पनि बुझिन्छ अहिले एकछिनमा अब passengers with respect to this surrounding बसलाई कम्पेयर गरे पनि ठीक छ बस मोसनमा छ प्यासेन्जर पनि त्यही छ नि त किनकि passengers were in the bus like at 1 second त्यही भएर यहाँ थियो 2 सेकेन्डमा पनि बसमै छ त्यही भएर यहाँ छ 3 सेकेन्डमा पनि बसमा छ त्यही भएर यहाँ छ फेरि भन्दैन सर बिच झर्यो होला भनेर नो झर्ने कुरा छैन है त बस इज मुभिङ कुद्ने बसमा कोही उडेर गयो भने फरक कुरा हो त्यहाँ चाहिँ बस इज मुभिङ एन्ड अनि यसमा चाहिँ 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड गर्दै के छ यहाँ चाहिँ दे आर मुभिङ दे आर चेन्जिङ देयर पोजिसन भनेपछि प्यासेन्जर्स विथ रेस्पेक्ट टु आउटर सराउन्डिङ भनेको चाहिँ बाहिरपट्टिको सिमिलर सराउन्डिङ के भयो त मोसन हुने भयो अब हेरौँ फेरि ठिकै छ बसको कुरा नगरौँ अब प्यासेन्जर्स विथ रेस्पेक्ट टु इच अदर या फेरि प्यासेन्जर्स विथ रेस्पेक्ट टु ड्राइभर हेरौँ त आर दे चेन्जिङ देयर पोजिसन नो भनेपछि अब मैले आउटर सराउन्डिङलाई हेरेन कि दिस इज नट माई रेफरेन्स फ्रेम अहिलेको लागि मेरो रेफरेन्स फ्रेम के हो त दिज आर लाइक दे आर लाइक दे इन्डिभिजुअल्स लाइक आर माई रेफरेन्स फ्रेम भनेपछि एक्जाम्पल म चाहिँ यो सिटमा बसिरहेको छु र मैले मेरो साथीसँग चाहिँ मेरो सिटको कम्पेरिजन गरेँ भने म मोसनमा हुन्छु कि रेस्टमा हुन्छु थिङ्क अबाउट द्याट केमा हुन्छु खै एट 1 सेकेन्ड म र मेरो साथी सेम बसमा सेम सिटमा चाहिँ यहाँनिर छौँ 2 सेकेन्डमा हामी सेम डिस्टेन्समा छौँ 3 सेकेन्डमा वी आर स्टिल एट द सेम डिस्टेन्स मिन्स अब हामी एकअर्कामा केमा भयौँ त प्यासेन्जर्स टु इच अदर के भयो त रेस्ट भयो कि भएन घुम्यो दिमाग दिमाग घुम्छ अब चाहिँ फर्स्ट अफ अल प्यासेन्जर्स विथ रेस्पेक्ट टु आउटर सराउन्डिङ दे वर इन मोसन अब न वी स्विच के स्विच गऱ्यौँ त स्विच दि रेफरेन्स फ्रेम त्यहाँबाट के गऱ्यौँ त नजिकको रेफरेन्स फ्रेम हामीले लियौँ इच अदर हामी के भयौँ त अब चाहिँ रेस्टमा भयौँ नि हो यही कुरालाई माथि गएर डिफाइन गर्नुपर्छ हामीले के भन्नु पर्यो त रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स बिकज द अब्जेक्ट विच इज said to be in motion can be brought or can be said to be in rest कसरी त by changing the reference frame by switching the reference frame hence they are relative terms अब example दिन पर्ने example passengers moving on a bus are in motion with respect to surrounding
and but at rest with respect to each other. ल त्यो भनेपछि हाम्रो एउटा क्वेशनको आन्सर मजाले आयो, यहाँसम्मको कुराहरू सक्यो। आन्सर क्वेशन चाहियो भने यसको चाहिँ प्लिज भिडियो रिपिट गर्ने हियर एन्ड राइट। ओके गुड। मैले बिर्सो है त। अब यहाँसम्म चाहिँ रेस्ट र मोसन कुराहरू थियो होला। अब आफ्टर रेस्ट एन्ड मोसन हामीले चाहिँ अर्को बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ फेरि क्वान्टिटीको बारेमा बुझ्नुपर्छ कि लेसन 1 मा त्यत्रो क्वान्टिटी पढेछ र फेरि क्वान्टिटी किन भन्ला, फेरि क्वान्टिटी पढ्नुपर्छ है त, बिकज क्वान्टिटी इज द मेन थिङ द्याट इज लाइक अप्लाइड इन फिजिक्स। फिजिक्समा जहाँ गए पनि क्वान्टिटी घुम्छ। अब क्वान्टिटी भनिसकेपछि यसमा चाहिँ अब पहिले चाहिँ के थियो त, क्वान्टिटी अन द बेसिस अफ मेजरमेन्ट दे वर डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स। त्यहाँपछि क्वान्टिटी अन द बेसिस अफ डिपेन्डेन्सी थियो। तर अहिले चाहिँ के छ, अहिले चाहिँ क्वान्टिटिज आर डिफाइन्ड इन न्यू वे। अब त्यो कुरा फेरि भन्दैनौँ, त्यसको लागि चाहिँ लेक्चर 1 छ, त्यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ लेक्चर 1 मा यु क्यान गो देयर एन्ड यु क्यान रिड। क्वान्टिटिज आर डिभाइडेड इन 2 वेज। एउटा चाहिँ स्केलर, पहिले पढेको छ भने कसैलाई थाहा हुनसक्छ, पढेको छैन भने अहिले फेरि के गरौँ, मजाले हेरौँ, बुझिन्छ मजाले त। स्केलर क्वान्टिटिज एन्ड भेक्टर क्वान्टिटिज। अब क्वान्टिटिज आर डिभाइडेड इन 2 वेज अन द बेसिस अफ 2 थिङ्स। फर्स्ट थिङ म्याग्निट्युड, नेक्स्ट थिङ डिरेक्सन। मैले सुरुको लेसनमा भने त्यहाँ चाहिँ म्याग्निट्युड भनेको के हो भनेर चाहिँ जसले ध्यान दिएको छ पहिलेको लेसनमा, यु विल अभियसली अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स भेरी इजिली, एकदम इजी हुन्छ है त। अब जहिले पनि के हुन्छ भने एक्जाम्पल लाइक वेनेभर एन अब्जेक्ट, वेनेभर समथिङ इज मुभिङ, वेनेभर समथिङ इज पर्फर्मिङ सम टास्क, या फेरि वेनेभर सम क्वान्टिटिज आर बिङ मेजर्ड, त्यहाँ जहिले पनि दुईवटा कुरा हुन्छ भने त्यो पहिलो लेसनमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म्याग्निट्युड प्लस एसआई युनिट भन्ने कुरा थियो। तर अहिले चाहिँ के छ, म्याग्निट्युड प्लस डिरेक्सन। एसआई युनिट त आउने भइहाल्यो होइन, कम्पलसरी नै भयो। अब चाहिँ के भयो त, अपडेट कसरी भयो त, डिरेक्सन भनेर अपडेट भयो क्या। अब चाहिँ भनेको अब चाहिँ के भने भयो त, वेन एन अब्जेक्ट इज मेजर्ड देन इट हैज आइदर म्याग्निट्युड ओन्ली, म्याग्निट्युड ओन्ली मात्रै हुनसक्छ कुनैमा है त, बट अर इट क्यान ह्याभ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। अब इन केस अफ स्केलर क्वान्टिटिज, स्केलर क्वान्टिटिज आर दोज क्वान्टिटिज विच ह्याभ म्याग्निट्युड ओन्ली। यिनीहरूसँग के आउँछ त, म्याग्निट्युड ओन्ली बट नो डिरेक्सन। यिनीहरूसँग डिरेक्सन हुँदैन कि, किन हुँदैन, कसरी हुँदैन, आई विल एक्सप्लेन, वेट वेट नआति नै। अब इन केस अफ भेक्टर क्वान्टिटी दे हेभ म्याग्निट्युड एज वेल एज डिरेक्सन। एक्जाम्पलमा जाउँ बल्ल बुझिन्छ। अब स्केलर क्वान्टिटीको एक्जाम्पल भन्यो भने पहिलो कुरा नर्मली डिस्टेन्स, एकदम इजी एक्जाम्पल के हाम्रो लागि चाहिँ। डिस्टेन्स भनिसकेपछि नाउ स्केलर क्वान्टिटिज आर दोज क्वान्टिटिज विच क्यान बी मेजर लाइक इन एनी वेज। ठिकै छ, मेजर गर्न मिल्यो, तर मेजर गर्ने बेलामा के छ त, दे मस्ट ह्याभ म्याग्निट्युड ओन्ली। मिन्स हामीले डिस्टेन्स मेजर गर्ने बेलामा वाट इज डिस्टेन्स बुझौँ न त पहिलो कुरा, यहाँ सँगै यसलाई पनि छेउमा राखौँ, पहिले स्केलर मात्रै बुझौँ। स्केलर बुझ्ने बेला पहिलो कुरा डिरेक्सन भनेको के हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। र डिस्टेन्स, डिस्टेन्स भनेको चाहिँ लाइक सपोज वी हेभ 2 पोइन्ट्स, 2 एन्ड पोइन्ट्स फ्रम ए, वी हेभ पोइन्ट ए एन्ड वी हेभ पोइन्ट बी। अब लाइक आइ एम ट्राभलिङ फ्रम ए टु बी, म एदेखि बी ट्राभल गर्ने बेलामा यति लामो बाटो यसरी ट्राभल गरिरहेको छु, जसरी ट्राभल गरे पनि हुन्छ, ट्राभल गरेर ट्याक्क बीमा पुगेको म चाहिँ। बीमा पुग्ने बेलामा चाहिँ लाइक आइ एम ट्राभलिङ थ्रु अ लङ पाथ, यसमा चाहिँ कति जहाँ घुमे पनि भयो नि त होइन, बिकज जस्ट आई जस्ट हेभ टु रिच बी, जति टाइम युज गरे पनि हुन्छ, तर बी चाहिँ पुग्नै पर्यो भनेपछि आफ्टर रिचिङ बी मेरो डिस्टेन्स एक्जाम्पल मानौँ यहाँ चाहिँ 100 मिटर भयो भने चाहिँ अब मैले डिस्टेन्स मेजर गर्ने बेलामा दिस 100 इज नोन एज म्याग्निट्युड भनेको थिएँ नि त पहिले मैले होइन, किनकि जुन भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ म्याग्निट्युड। अब एसआई युनिटको कुरा नगरौँ। डिस्टेन्स इज लेन्थ, डिस्टेन्स इज द एक्चुअल लेन्थ कभर्ड बिट्विन 2 पोइन्ट्स, 2 एन्ड पोइन्ट्स, एक्चुअल डिस्टेन्स, एक्चुअल लेन्थ। ओके, डिस्टेन्स भनेको चाहिँ एक्चुअल लेन्थ भनेको एदेखि बी पुग्नेलाई चाहिँ मलाई चाहिँ एक्चुअली मैले चाहिँ इनफ्याक्ट या फेरि एक्ज्याक्टली मैले कति लेन्थ चाहिँ मैले कभर गरेको छु, कति मैले चाहिँ ग्यापहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गरेको छु, त्यो ग्यापको चाहिँ मेजरमेन्ट गर्दै गयो भने चाहिँ त्यो टोटल मेजरमेन्ट इज नोन एज डिस्टेन्स, राइट। बट नाउ इन केस अफ डिस्प्लेसमेन्ट त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ अहिले फरक केस हुन्छ, त्यहाँतिर नजाउँ फेरि जिगज्याग हुनसक्छ।
डिस्टेन्स भनेपछि मैले यहाँबाट म मेजर गर्दै गएँ कि मैले कति मेजर गरेँ, मैले यति सेन्टिमिटर मुभ गरेँ, यति सेन्टिमिटर मेजर गर्दा गर्दै 100 मिटर पुगेँ म चाहिँ। भनेपछि धेरै हिँडेर छु म चाहिँ हैन। ओके, धेरै हिँड्छु म सधैँ यता। धेरै हिँडेर चाहिँ A देखि B पुगिसके भनेपछि नाउ this is the long path that I traveled and the measurement of gap between these different paths together is known as distance. अब डिस्टेन्स मेजर गर्ने बेलामा मैले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब चाहिँ मैले भन्नु पर्यो ल डिस्टेन्स इन द ईस्ट डिरेक्सन। ईस्ट डिरेक्सन हुन्छ त हुँदैन नि, किनकि मैले मानवलाई यताबाट ईस्ट मानेको थिएँ भने ईस्ट मुभ गर्दा गर्दै कताबाट फेरि वेस्ट साउथ कता पुगे जहाँ पनि पुग्यो नि त। भनेपछि फिक्स्ड डिरेक्सन भयो त। देयर इज नो फिक्स्ड डिरेक्सन इन केस अफ मेजरमेन्ट अफ डिस्टेन्स। भनेपछि डिस्टेन्स हैज मैग्निट्युड ओन्ली बट नो डिरेक्सन भन्नुको मिनिङ बुझेँ मलाई अब चाहिँ हो। दिस टाइप्स अफ क्वान्टिटिज आर नोन एज स्केलर क्वान्टिटिज। स्केलरमा अरू भनेपछि मास। वाइल मेजरिङ मास हामीले चाहिँ मास मेजर गर्ने बेलामा हामीले एउटा मानव यताबाट चाहिँ के छ बिम ब्यालेन्स या फेरि तराजुमा राख्छौँ हामीले मासलाई चाहिँ के अरे 2 kg इन द ईस्ट डिरेक्सन 3 kg इन द वेस्ट डिरेक्सन। त्यो त हुँदैन होला नि त हैन, लाइक वी डोन्ट ह्याभ सच कन्सेप्ट। ठिकै छ त, एउटा यस्तोमा राखेको छ टक्क 2 kg राख्यो 2 kg भन्यो उसले पुग्यो कुरो। फेरि भन्दैन सर डाउनवर्ड डिरेक्सन हैन, मासलाई छेउमा लगेर मेजर गऱ्यो भने पनि 2 kg हुन्छ। भनेपछि मास इज डिरेक्सन इन्डिपेन्डेन्ट, डिरेक्सन चाहिएन नि त। त्यस्तै डिस्टेन्समा पनि के भयो त डिरेक्सन चाहिएन। भनेपछि आई जस्ट ह्याभ टु रिच बी फ्रम ए बट आई क्यान टेक एनी लेन्थ अफ द पाथ। सच एक्चुअल लेन्थ इज नोन एज डिस्टेन्स। अब एबाट बी पुग्ने बेलामा लाइक आई क्यान चुज मेनी पाथ्स, जति पनि पाथ मैले चुज गर्न पाउँछु। तर त्यहाँ चाहिँ के छ पर्फेक्ट डिरेक्सनै छैन। तर झुकेर के गरिदिएँ मैले, झुकेर चाहिँ एउटा यस्तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट त छैन कुरा मिलाउँ न, एउटा स्ट्रेट लाइन चुज गरिदिएँ मैले झुकेर खै कसरी हुन्छ ठ्याक्कै एदेखि बीमा पुगेँ कि। भनेपछि मैले बाँकी जम्मै रेखाहरू मेटिदिएँ मैले। अब के भने मैले चाहिँ आई विल चुज दिस पाथ ओन्ली। के गरिदिएँ मैले चाहिँ एउटा बिचको पाथ चुज गरेँ। बिचको पाथ चुज गर्ने बेलामा चाहिँ अब यहाँदेखि त्यहाँ पुग्ने बेलामा के भयो त एउटा सर्टेस्ट एउटा के भयो त डिस्टेन्स चुज गरेँ मैले। एकदम डिस्टेन्स कस्तो भयो त, डिस्टेन्स चाहिँ एकदम सर्ट छ मेरो लागि चाहिँ। तर यो डिस्टेन्समा चाहिँ एउटा कुरा एक्स्ट्रा के छ भने डिरेक्सन छ। कसरी छ त, डिस्टेन्स इन द स्ट्रेट साइड या फेरि एउटा स्ट्रेट डिरेक्सन भन्यो नि त। अघिदेखि डिस्टेन्समा मलाई कुनै डिरेक्सन मतलब थिएन, तर अहिले डिस्टेन्समा के प्लस भयो त डिरेक्सन प्लस भयो कि भएन। कसरी, बिकज सर्टेस्ट हो भने त यस्तो जानुहोस् तपाईँ सिधा गरेर जानुहोस् न, यताबाट तपाईँ सिधा भएर जानुहोस् तपाईँ यो घर भेटाउनुहुन्छ भन्छ नि होइन। भनेपछि त्यो सर्टेस्ट भयो नि त। सो दिस सर्टेस्ट डिस्टेन्स अलवेज लाइक कन्टेन्स डिरेक्सन हो। यही कुराले गर्दा के हुने भयो त्यसलाई चाहिँ डिस्टेन्स नभनेर यो डिस्टेन्स चाहिँ केमा इभल्भ हुने भयो त, यो डिस्टेन्स नै हो तर यो डिस्टेन्सलाई अर्को भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ। जस्तो के अरे कपाल काट्नु अघि चाहिँ केटा नै होइन, कपाल काटिसकेपछि टक्लै केटा हुन्छ नि त्यो टाइपमा चाहिँ। एक्जाम्पल हुन्छ नि एउटा न्यू क्याटेगोरी। ओके, न्यू क्याटेगोरी कम्स आउट अफ हियर। न्यू क्याटेगोरी भनेपछि के हुने भयो त, दिस सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट किन भने त, बिकज डिस्प्लेसमेन्टसँग के छ पहिलो कुरा 5 मिटर भन्यो भने म्याग्निट्युड पनि भयो। म्याग्निट्युड भनेको मिटर कति भ्याल्यु हुन्छ नि त होइन, भ्याल्यु प्लस इन द ईस्ट डिरेक्सन एउटा कुनै डिरेक्सन छ नि त। मैले ईस्ट भनेर चाहिँ फेरि सरले ईस्ट मात्रै भनेको छ, बाँकीमा त फेरि भयो भने त डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन नि भन्दैन, जुन पनि डिरेक्सन हुन्छ है त। इन द ईस्ट डिरेक्सन या फिर इन द वेस्ट डिरेक्सन, द साउथ डिरेक्सन, द नर्थ डिरेक्सन, इन्क्लुजन सबै ल्याएँ मैले। अब डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स के हुने भयो त हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ डिस्टेन्स एक्जाममा धेरै सोध्ने भनेको चाहिँ दुईवटाको चाहिँ डिफ्रेन्स सोधिरहेको हुन्छ ल। डिफ्रेन्सको बारेमा पहिले मजाले बुझौँ, डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट। अब डिस्टेन्स भनेको के भयो त एक्चुअल लेन्थ भयो, एक्चुअल लेन्थ कभर्ड बिट्विन 2 पोइन्ट्स भयो। तर यो पनि कभर्ड बिट्विन 2 पोइन्ट्स नै हो, तर कस्तो हो त यो डिस्टेन्स हो, यो चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स। ओके, त्यसपछि अब यससँग के छ, योसँग चाहिँ म्याग्निट्युड मात्रै छ, म्याग्निट्युड मात्रै छ योसँग। तर योसँग के छ म्याग्निट्युड प्लस यसमा के छ अर्को चाहिँ डिरेक्सन छ, राइट। अब म्याग्निट्युड मात्र भएको भएर कस्तो क्वान्टिटी भयो त स्केलर क्वान्टिटी भयो चाहिँ त। तर यो म्याग्निट्युड प्लस डिरेक्सन दुइटै भएको भएर चाहिँ इट बिकम्स नाउ भेक्टर
क्वान्टिटी हामीलाई थाहा छ दुईटैको एसआई युनिट के हुन्छ मिटर फेरि ल्याएर डिफरेन्समा राखिदिएर फेरि 8 एसआई युनिट इज मिटर 8 एसआई युनिट इज ठुलो मिटर त्यस्तो हुन्छ है त्यो नगरौँ त्यसै अब युजुअली डिस्टेन्स इज रिप्रेजेन्टेड बाई स्मल डी अनि युजुअली डिस्प्लेसमेन्ट इज रिप्रेजेन्टेड बाई स्मल एस पछि गएर यहाँ चाहिँ न्युमेरिकल डेराइभ गर्ने बेला या फेरि के थ्योरी फर्मुला डेराइभ गर्ने बेला चाहिन्छ यो कुराहरू चाहिँ फेरि बुझ्दैन कतिले हामी बुझ्दैनौँ हामी बुझ्छौँ किनकि म बुझाउँछु सो बुझेनौँ भने सोध्ने द्याट इज नेसेसरी अब स्केलर क्वान्टिटी भनिसकेपछि मैले मिक्स गरेर पढाइरहेको छु अब डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट दे आर लाइक इन सच क्वान्टिटिज यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डिस्टेन्स भनेको चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी डिस्प्लेसमेन्टमा डिस्टेन्समा के आउँछ भने स्केलरको पनि प्रपर्टी एड गर्न मिल्यो नि त स्केलर क्वान्टिटिजमा एउटा प्रपर्टी के हुन्छ भने स्केलर क्वान्टिटिज लाइक दे डु नट ह्याभ एनी एरो यहाँ चाहिँ यसको यहाँ चाहिँ नो एरो भनौँ न नो एरो या फेरि नर्मली स्केलर क्वान्टिटी रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ कुनै पनि एनी वर्ड एउटा कुनै पनि वर्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ भनेको मास भन्यो भने स्मल एम डिस्टेन्स भन्यो भने डी तर इन केस अफ डिस्प्लेसमेन्ट यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो तर भेक्टरले के भन्छ जहिले पनि भेक्टर क्वान्टिटीमा माथिपट्टि कहिले पनि भेक्टर क्वान्टिटी रिप्रेजेन्ट गर्न पर्ने छ भने ओभरहेडमा चाहिँ एरो हुनुपर्छ के एरो ओभरहेड या फेरि बोल्ड क्यापिटल लेटर हुनु पर्यो यस्तो टाइपको बोल्ड हुनु पर्यो या फेरि यस्तो हुनु पर्यो यो चाहिँ भेक्टरको रुल है त यो चाहिँ भेक्टर र स्केलरको चाहिँ डिफ्रेन्स राख्न मिल्छ हामीलाई छुट्टै चाहियो भने पनि यु क्यान आस्क मी अब अर्को भनेको चाहिँ यसमा अर्को बुझ्नुपर्ने भनेको डिस्प्लेसमेन्ट क्यान बी फाउन्ड आउट बाई युजिङ फाउन्ड आउट भन्दा पनि सरी डिस्प्लेसमेन्ट क्यान बी एडेड डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि एड गर्ने बेला डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ इट इज एडेड अर इट इज सल्भ बाई युजिङ भेक्टर ल अफ एडिसन अर सब्ट्र्याक्सन ओके सब्ट्र्याक्सन यो चाहिँ भेक्टर ल अफ एडिसन अर सब्ट्र्याक्सनबाट मात्रै सल्भ हुन्छ यो चाहिँ बट नाउ इन केस अफ दिस वान यो चाहिँ सिम्पल अल्जेब्रिक मेथडबाट सल्भ हुन्छ यो जम्मै कुराको बारेमा चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ पछि फेरि आउँछ हाम्रो न्युमेरिकलको बेलामा चाहिँ अहिलेलाई यति बुझे पनि पुग्छ यसैमा मैले स्केलर भेक्टर र डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको कुराहरू मिक्स गरेँ र स्केलर र भेक्टरको एक्जाम्पलहरू म सरल भनिदिन्छु स्केलरमा चाहिँ के छ एक्जाम्पल भनेपछि मास त्यहाँपछि अर्को भनेको डिस्टेन्स टाइम यो कुराहरू हुने भयो बट नाउ इन केस अफ भेक्टर क्वान्टिटी वी हेभ सम एक्जाम्पल्स लाइक फोर्स अनि त्यहाँपछि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट ओके भेलोसिटी एक्सेलरेसन त्यो कुराहरू गर्न मिल्छ एन्ड वी विल लर्न अबाउट दोज टर्म्स टु अहिलेलाई यति नै राखौँ प्लिज इफ यु हेभ क्वेसन्स देन प्लिज डु नट फिल ट्राई टु आस्क read up to here